विराजमान शेषस्य सहस्रपरिवारं वन्दिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुदुजाम्बर पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीक्षा काष्ठदिग्गन्ति चूण्डावसन्तते अमरावत्यो शोकवत्या भोजवती रैवती सिद्धवती साध्यवती गान्धर्ववती आमरकावत्यादि पुण्यपरिवृति विराजिते इंद्राग्नियमनिरुति वरुणवायु कुबेर ईशान्यादि अष्टदिक्पालक पालिते महेन्द्रमलय साह्यसुति वृक्षभञ्जडागल पुर्बरकेयල कोदल कुंदल इरुदा शूरसेन सेवर टेंकल कोंकल मत्स्य भद्रपाचकार्जव जरांध्रसाध्य सिंधु वनेकानेक विशेष देश भाव पूरिपाल चित्रते भागीरथी गौतमी नर्मदा यमुना सरस्वती कृष्णवेणी बहुधा भीमरती तुंगभद्रा रेणुका कलाभारी कावेरी कुतबाला ताम्रवर्णी विशाखा कौशकी गंडकी विचित्रका वशिष्ठ प्रबला कास्येय सजौ सर्वपाप कुशामती फल्गुणी करतोय पुण्यता प्रणीता अनेक पुण्यनदी पवित्रपते अयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी धारवत्यादि पुरपूर्णिराजिते सगन गुल्मल स्वामी पुष्करत्रय सहिशेषाचल श्रीशैलादि पुण्याचलिष्ठते जम्बू प्लक्ष शल्मादि कुश क्रौंच शौक पुष्कराक्ष सप्तद्वीप द्वीपते भरत किं पुरुष पाश्चाल कुरुभद्राक हरि हिरण्मयौ कौतमाल्यकरवत्रवश वर्षात्मिकौ प्रत्येकं नव सहस्र योजन विस्तृते इंद्रकशेरुताम्रगवस्ती नाग सौम्यगान्धर्ववारण बलतेभि नवकंड कंडात्मक दंडक विंजक चंपक बदरिक नैमिष नहुजा गुह देवदारुदैत्य द्वैताख्य दशारण्यायुते लोकालोक चलवजिते लवलक्षुण्ये सुनास्पिरद दक्षिण शुद्धान्नकै सप्ताभिवृतमण्डिते पंचशत्कोटि विस्तीर्ण भूमंडलो लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे महामानसरयुगे अमरावती श्वेतमुख्यात्यादि चित्रकूट त्रिकूट चंद्रदूकूट चक्रवालादि श्रीशैल कैलासादि उपरि भूमध्यरेखयोः पूर्वदिग्भागे विन्ध्यस्य दक्षिणदेशे श्रीशैलस्य आग्नेयदेशे श्रीरङ्गस्य उत्तरदेशे कृष्णा कावेर्योर्मध्यदेशे काञ्चीमण्डले सिन्धो पश्चिमतटे सप्तमदेवता ब्राह्मण हरिहर सन्निधौ विविधसुरत्रडाकीर विराजमान निशादिश बहुजा परिमलपटल भ्रमरजाङ्गकण्डितकण्डितकण्डलकेशलकौरिकमुखाकुटे सारस्वत्य महल अतुल वितर सत्काल देवता कक्कारुचिते विद्यदीपे तत्र सिंहासनोपरिष्ठितः यन्त्रराजाश्रपरिवन्दितसहस्रयोजने स विस्तार्या पूर्वक शारीकुटे ध्वजपताकायोजन कदम्बवृक्ष दीदीप्यमहाजन भरतखण्डे अस्य जलस्य जलमध्ये मज्ञासीनाक्षिपाद्यमकल्प अनन्तकल्प कूर्मकल्प ब्रह्मकल्प वराहकल्प श्वेत वराहकल्प प्रयलकर्म पद्मकल्प सावित्रिकल्प नवकल्पावाला मध्ये श्वेत वराहकल्पे सूर्यावरणे चंद्रवरणे सा स्वायंभवसौरचिष्टतामसरैवतजाक्षुषवैव सुधा सूर्यसावरणे चंद्रसावरणे ब्रह्मसावरणे रुद्रसावरणे दक्षसावरणे रौच्य भौम्य चतुर्दशमन्वन्तरे मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे श्रीमदादि विष्णु मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामन मार्गवराघव रामकृष्ण बौद्ध कल्की दशावतारेषु मध्ये बौद्धावतारे युधिष्ठिर विक्रमार्क्य शालिवाहन विजयाभिनंदन नागार्जुन कलिशक्रामध्ये तृतीये शालिवाहनशके इदानीमष्टाविंशति महायुगे अष्टाविंशतिश सहस्रान्वित सप्तद्वीप दक्षान्विते कृतयुगे षण्णवति सहस्रान्वित द्वादश लक्षाब्दे त्रेतायुगे चतुष्षष्टिसहस्रान्वित अष्टलक्षमाद्वापरयुगे द्वादशंति सहस्रान्वित चतुर्लक्षाब्दौ कलियुगे चंद्र सोमारमाणे प्रभमादि षष्टि संवत्सराणामध्ये स्वस्य स्त्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे नवम्यां शुभदिने वासरः शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण सकल विशेषेण विशिष्टाय अस्यां शुभतिथौ वसिष्ठगोत्रः श्रीरामचन्द्रस्वामी नामधेयः गौतमसगोत्रपति सीतादेवी नामधेयः गंगाबालुकाभि सप्त ऋषि मंडल पर्यन्तं कुदारा वर्षते सहस्रावने एकैकबालुका प्रकर्षेण सर्वरक्षापर्यकर्षण संवितकाले ब्रह्मलोके निवास सिद्ध्यर्थं तलै सूर्यमंडल पर्यन्तं यवै चंद्रमंडल पर्यन्तं मासै ध्रुवमंडल पर्यन्तं पंचषड्गाव्यूहदि गणनाम सम्मेलन ऋषलोक नक्षत्र मंडल पर्यन्तं त्रिगुणीकुट अग्निस्तोष्टव अतिरात्रौ आप्तार्योभ शांतवर वाजपेय पौंडरीक अश्वमेधादि
శతుకృత సంపూర్ణ సకల బల వ్యాప్త్యర్థం అందరూ చెప్పాలండి. మయా సహ దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరకాది ఉత్తీర్య శాశ్వత బ్రహ్మలోక విష్ణులోక నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం శ్రీరామచంద్ర దేవత ప్రీత్యర్థం శ్రీరామనవమి మహోత్సవేన లోక కళ్యాణార్థం సాలంకృత సహిరణ్య ఉదక కన్యాదానం అహం కరిష్యే. కన్యాం కనక సంపన్నం కనకాహరివైతం దాస్యామి విష్ణవే. బాజా జిగీషయ పోస్తుండాలి, నీళ్ళు పోస్తుండాలి. కన్యా రామకృతో భూత కన్యానే దేవి పార్షయో కన్యానే సర్వతో భూయ తేన మోక్షమాప్నుయాం కన్యాం సాలంకుతాం సాత్వి సుశీలాయ సుధీమతే ప్రయతోహం ప్రయచ్చామి ధర్మకామాత్మ సిద్ధయే విశ్వంభరో సర్వసాక్షి సాక్షిణ్యా సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం రహస్యామి పితॄణాం కారణాయ వై శ్రీరూపై శేషా కన్యాతుభ్యం శ్రీధరరూపిణి సాలంకుత సహిరణ్యోద కన్యాదానం శ్రీ రామచంద్రస్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం తుభ్యమహం సంప్రదదే నమః. ప్రతిగుణామి కన్యాదాన సమయే. రాములు గారు గోదానం చెయ్యాలి అంటే సుమారుగా దశ యస్మాదస్య ప్రధానేన అదశాంతం ప్రయశ్చనే. నీళ్ళు అక్షతలు వదలండి. భార్య పోతే నమః. రైట్, చాలన్నా మళ్ళీ చెప్తా. రెండవ దానం మళ్ళీ చిల్లర పైసలు తీసుకోండి. ఈసారి బంగారు కాయిన్ తీసుకోండి. భూదానం ఎంత కావాలి? భూదానం చేయాలంటే సుమారుగా శ్రయా భూమి వరాహేన సముద్ధృత యస్మాదస్య ప్రధానేన అదశాంతం ప్రయశ్చమే భూదానం తుభ్యమహం సంప్రదదే నమః. అలా చేయబడ్డ దాంట్లో మళ్ళీ హేమబీజం విభావసోః అనంత పుణ్యఫలదం అదశాంతం ప్రయశ్చమే హిరణ్యదానం తుభ్యమహం సంప్రదదే నమః. ఈ మంత్రంలో విన్నారా? హిరణ్యదానం చేసి సాలగ్రామ శిలాచక్రే భువనాని చతుర్దశ యస్మాదస్య ప్రధానేన అదశాంతం ప్రయశ్చమే సాలగ్రామం తుభ్యమహం సంప్రదదే నమః. ఏది గో భూ హిరణ్య సాలగ్రామాది షోడశ మహాదాని శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామినః ప్రియతా. అంటే ఆ నీళ్ళని జాగ్రత్తగా తొక్కకుండా పక్కన ఎక్కడ పోయించండి. చెట్ల మధ్య ఈ వేప చెట్టు మొదల్లో పోయించండి. ఒకలా పని చేయండి. మీ వంశీకృష్ణ ఏం దానం? ఆవు లేకుండా. తర్వాత ఇంకో దానం భూమి లేకుండా, ఇంకా బంగారం లేకుండా. తర్వాత మొత్తం మంత్రపూర్వంగా దానం ఆవు లేకుండా. తర్వాత ఇంకో దానం భూమి లేకుండా, ఇంకా బంగారం లేకుండా. తర్వాత మొత్తం మంత్రపూర్వంగా మంత్రం చెప్పారు, దానం చేశారు. పోన్లేండి, ఏదో రకంగా ఫలం రావాలి. మహేష్ బాబు ఒకళ్ళు ఎవరైనా కార్యకర్తలు రావాలి. ఈ నీళ్ళన్నీ కాస్త ఇక్కడ చెట్లలో పోయాలి. శర్మగానే ఆడున్నాడు, కనబడట్లేదు. 12 అవుతుంది. తర్వాత ప్రవర చెప్తున్నామండి. శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామినే నమః. అన్ని దీంట్లో పోసుకోండి. అందరూ వినండి, వేరే మాటలు ఉచ్చక వంశోద్భవస్య లోకక సంకర్షణాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక సూర్యవంశ పావనాయ శ్రీ రామచంద్ర లక్ష్మీ స్వరూప శ్రీ రామచంద్ర స్వామినే వరాయ. రైట్, ఏం చెప్పారు? ఎవరయ్యా రామచంద్ర స్వామి అంటే? వారి గోత్రం ఏమిటయ్యా అంటే వాసిష్ఠ గోత్రము. ఏం గోత్రము? వాళ్ళ ఋషులు ముగ్గురున్నారు. ఎవరయ్యా అంటే వశిష్ఠ మైత్రావరణ కౌండిన్య త్రయారుష ప్రవరాన్విత.
ఇక్ష్వాకు వంశానికి సంబంధించిన వారు. ఏ వంశము? ఇక్ష్వాకు వంశం. వారి ముత్తాత గారు ఎవరయ్యా అంటే నాగభాగ మహారాజ వర్మణ. ఎవరు? నాగభాగ మహారాజ వర్మణ నప్త్రే అంటే ముత్తాత. తర్వాత వారి తాతగారు ఎవరట? ఐడియా ఉందా? అజమహారాజ వర్మణ. ఎవరు? అజమహారాజు. నెక్స్ట్ ఇంకొకరు ఎవరు వస్తారు? వాళ్ళ తండ్రి గారు వస్తారు. ఎవరైనా? దశరథ మహారాజు ఇక్ష్వాకు వంశోద్భవంలో. తర్వాత ఈయన పుత్రుడు ఎవరయ్యా అంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపంగా ఉండే శ్రీ రామచంద్ర స్వామి మహారాజు. ఇది స్వామివారి ప్రవర. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరి ప్రవర తెలుసుకోవాలి? సీత అమ్మవారి ప్రవర తెలుసుకోవాలి. చతుసాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమ త్రయార్హేణ ప్రవరాన్విత గౌతమస గోత్రోద్భవస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకీ తత్వస్వరూపిణి చంద్రవంశ పావనాయ నిధి వంశోద్భవస్య స్వర్ణ రోమ మహారాజన వర్మణ. స్వర్మణ ఎవరు? సీతమ్మవారి ముత్తాత గారు ఎవరు? స్వర్ణ రోమ మహారాజన రాజ అనేసి ఆ స్వామివారు. అలాగే చతుస్సాగర వరిందం గోబ్రాహ్మణే శుభం భవతు. ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమ ఋషేణ ప్రజాన్విత చంద్రవంశోపావనాయ స్వర్ణ రోమ హర్స్వరాజ మహారాజ వర్మణ పౌత్రీ. వారి తాతగారు ఎవరు? హ్రస్వ మహారాజు. తర్వాత చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణే శుభం భవతు. ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమ ఋషేణ ప్రవరాన్విత గౌతమస గోత్రోద్భవస్య అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకీ తత్వస్వరూపిణి జనక మహారాజ వర్మణ పుత్రీ కారణకారిణీ లోక సంరక్షణీ అయోనిజ చంద్రవంశ పావని శ్రీ సీతానాంని సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపిణి కన్యా. ఎవరి కన్యా? సీత. ఎవరయ్యా చెప్తున్నారంటే మనకి ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమ ఈ ముగ్గురు ఋషులు త్రయార్షేణ ప్రవాణిత. వారి గోత్రం అమ్మవారిది గౌతమస గోత్రము. వారి తాతగారు ముత్తాతగారు ఎవరయ్యా అంటే స్వర్ణ రోమ మహారాజు. వారి తాతగారు ఎవరయ్యా అంటే హ్రస్వరాజ మహారాజు. వారి తండ్రి గారు అందరికీ తెలుసు కదా ఎవరు? సీతమ్మ వారి తండ్రి జనక మహారాజ పుత్రి సాక్షాత్తు అయోనిజం. అయోనిజం అంటే ఆవిడ ఎలా పుట్టారు? భూమిలో పుట్టారు. ఎలా దొరికింది ఆవిడ? కాబట్టి అయోనిజ అంటారు. మన నాగలితో దున్నితే పుట్టింది కాబట్టి సాక్షాత్తు లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపిణి కన్యా. తర్వాత అందరూ చెప్పాలి. ఇయం సీత మమ సుత సహధర్మ చారీతవ ప్రతీచ్ఛచైనం భద్రం తే పాణి గృణీష్వ పాణిన పతివ్రత మహాభాగ ఛాయేవాను గతాసధ ఇచ్చుక్త పాక్షపీద్రాజ మంత్రపూత జలంతదా. ఈ శ్లోకం చెప్పింది ఎవరయ్యా అంటే జనక మహారాజు. ఎవరితో చెప్పారంటే సీతను తీసుకెళ్ళి కళ్యాణ వేదిక దగ్గరికి వెళ్ళి సాక్షాత్ రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మిని నీకు కట్టబెడుతున్నాం. ఈవిడ వచ్చిన వేళ శుభవేళతో నువ్వు మంగళం కరుగాక అంటే నీకు సకల శుభకార్యాలన్నీ కూడా జరుగుగాక. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన మంత్రాలతో అర్థం ఏంటంటే ఈ అమ్మవారిని మీరు స్వీకరించి సకలుగా అన్ని శుభకార్యాలు నెరవేర్చుకోండి అని వారి మామగారు అల్లుడు గారికి చెప్పిన ఈ మాటలు. నన్ను అందరితో అక్షతలు తీసేసుకొని అక్షత స్వామికి సమర్పించేసి మీ చేతిలో ఉన్న అక్షతలను అయిపోయింది. అభిజిత్ లగ్నం దగ్గరకు వచ్చేసింది. అందుకని రెడీగా ఉండాలి. మరి కొన్ని నిమిషాల్లో స్వామివారికి సుముహూర్తం. ఓం తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ రామి సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన ఈ లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన లక్ష్మీశోభవరత్రయే నిసభతో దేవా మనుష్యోరగాన్ సంస్థాతం కరుణానిధి కరుణమయా వార్తాండవంశాయజౌ కౌసల్యా నిజగర్భ సంభవరుతే జంతిహం మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన వైదేహీ వదనాభిలాషనయుతం కామం సకామం కృతం విఖ్యాతం భువనత్రయం హరిధనుర్భీలకృతం లీలయా
విశ్వామిత్రపరాశరాదిమునిభిः సదస్సన్నిధాచితం సీతారాఘవయోర్వివాహ సమయే దేవాదితం మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ సావధాన ఉత్పుల్లామలనిలావరిదశజా శ్యామోన్నతం కోమలం పార్వత్యాజ మహేశ్వర శ్రీరాశ్లాఘీకృతం సర్వదా శాపాప్తిర్వద గౌతమస్య వరిదా శైలాశీలాకృత దాంపత్యోర్వివాహ సమయే వామదేహావతం దేవాదిదం మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ సావధాన కళ్యాణం కమనీయ కోమలకరైహాద్రాక్షదారోపహం కళ్యాణపురస్సరం సురగురోర్విశ్రాసనానుగ్రహం బాహ్వాకంగణబంధనం దశగుణం మాంగళ్యసూత్రాన్వితం సీతారాఘవవివాహసాయేద్యేయాదిదం మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీరామపత్ని జనకస్య పుత్రి సీతాంగనా సుందర కోమలాంగీ భూగర్భజాతా భువనైకమాత వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీదేవి తనయో శివ సుఖకరో మిత్రశిశి కంపన సర్వే తామునయో చతులాద సర్వాముని దృంగఘ సర్వపుణ్య సరోరమణి విజితాస్తీర్థాని గంజాంచన ఇంద్రో వహ్నమనారదా జలధర కుర్వంతు వా మంగళం సావధాన ముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన అష్టాశీతి సహస్రానాం ద్విజగురుదైత్యానాం సమస్త జలధాధార మహామండూక కూర్మ యజ్ఞవరాహ శేషపృథివీనాం పురదంకపావకయవ నిరుతివర్ణవాయ కుబేర ఈశాన్యాజష్టదిక్పాలకానాం జలధిభవ హరిహర ముఖ్యదేవగణానాం నారద విశ్వామిత్ర పరశాత్రివాల్మిక గౌతమ భృగు వ్యాసాది మహర్షీనాం సీతా అరుంధతి అహల్యా ద్రౌపదీ తారా మండోదరి పాంచాలి దమయంత్యాది మహాపతివ్రతానాం హరిశ్చంద్రనలవీరి కార్తవీర్యాజ విక్రమార్క భోజనాదాది పుణ్యపురుషానాం రెండు తీసేసుకో దానికి హరిత వేతనం పెట్టేసుకో కాస్త గంగా నర్మదా తుంగభద్ర మహావాహరణి శ్రీకృష్ణవేణి గోదావరి భీమర్యాది మహానదీనా జంబూనిం అందరితో అక్షతలు తీసేసుకో జాజీవ కులకేతరి చంపక మల్లికా మాధవి మారిత్యాది వివిధ కుంకుమానాం కస్తూరి కుంకుమ అగర గోచరాది సుగంధాన నిరంతర అనుకూల శోభశోభనానాం అస్య సుముహూర్తస్య సుతిథి సువారం సునక్షత్రం సుయోగం సుకరణం సుచంద్రం తారాబలం అనుకూల శోభాశోభన సర్వాగ్రహే సునక్షత్ర సువైభవ స్థానఫలాది వరదా ప్రీత్యర్థం సుముహూర్త సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ఓం ధ్రువంతే రాజా వరదో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం దారయతాన్ ధ్రువౌ ధ్రువం ధ్రువేణ దిశా తస్మై దేవ అరిధ్రువన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః ఓం ధ్రువంతే రాజా వరదో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం దారయతాన్ ధ్రువౌ అయం ముహూర్తః సుముహూర్తోస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యత శుభఫల ప్రాప్తిరస్తు భద్రాద్రి వరద గోవింద జయలో సీతారామ మహారాజుకి. అందరికీ ఉంటుందా ఈ అదృష్టం? భద్రాచలం వెళ్ళి అక్కడే చూడక్కర్లా. అలాంటి వ్యవహారం మన ఇళ్ళ దగ్గర చేస్తున్నా కూడా ఆ మంత్రాలు మనం విన్నా, అది చూసినా, వారి దర్శించిన మనకి శుభదాయకము, అనేక మంగళకరము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన సాక్షాత్తుగా మన ఇంటి ఆడపిల్లని ఇచ్చి వివాహం చేసే క్రియనే చేస్తున్నాం. అలాగే మన ఇంటి అబ్బాయిని ఇస్తే ఎలా చేస్తామో అలానే చేస్తున్నాం. ఇది మన అని. రాముడు ఒకడేనా? ఒకరికి సంబంధించిన వాడా రాముడు? అందరివాడు. కాబట్టి చక్కగా ఈ రామచంద్ర స్వామి యొక్క వివాహ మహోత్సవం, వారి యొక్క దృష్టి, వారి పరిపూర్ణ క్రగాటం మీ అందరికీ కూడా అనుభవించుగాక. వారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మీ యొక్క స్థాయి అంతా కూడా చక్కగా ఉన్నతంగా ఉండాలి అని మా ఆశీర్వచనము.
దండం పెట్టుకోండి చక్కగా. అయం ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు యో వైతాం బ్రహ్మణో వేద అమృతేన విధామినః ఆశీర్వచనం కుర్యాత్. తదంగా మాంగళ్య పూజాంచ కరిష్యే. ఏం చేయాలి? సుముహూర్తం అయ్యాక మాంగళ్య ధారణ చేయాలి. ఈ మాంగళ్య ధారణ మామూలుగా మనకు తెలిసిందేంటి? మాంగళ్యాలు రెండు. ఒకటి పుట్టింది వాళ్ళకి, ఒక్కొక్కరికి ఆచారంగా ఒకటే ఉంటుందేమో. కానీ ఇప్పుడు జరగబోయే భద్రాచలంలో ఈ క్షణంలో జరుగుతోంది. అక్కడ 3 ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 3 సూత్రాలు ఉంటాయి. మీరు గమనించండి. ఏమిటా 3 సూత్రాలు? ఒకటి పుట్టింటి వాళ్ళది, ఇంకొకటి అత్తింటి వారిది. రామచంద్రుడి యొక్క అనన్య భక్తుడు ఉన్నాడు కదా ఒక ఆయన. ఎవరాయన? శ్రీరామదాసు. ఆయన చేయించింది ఒకటి. కలిపి 3 సూత్రాలు చక్కగా అమ్మవారికి అలంకరింపజేస్తారు. కనుక మనం ఇప్పుడు మాంగళ్య ధారణ పూజ చేద్దాం. మాంగళ్య గౌరీ దేవతాయే నమః. శ్రియమావాహయామి, బలమావాహయామి, ధైర్యమావాహయామి, విజయమావాహయామి. యోపాధ్యం సమర్పయామి, హస్తయేషు అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖే శుద్ధ ఆచమనం సమర్పయామి. అందరి చేతులు జోడించాలి. ఓం మహాలక్ష్మీ నమః అనుకుంటూ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణ రజతశ్చ చంద్రాభిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో ఆవహ తామ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీపరమగామినీ యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషారహం అశ్వపూర్వాం రథమధ్యామస్తినాథం ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీమపహ్వయే శ్రీర్మా దేవే జుహత కాంసోస్మితావిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాంజ్వలంతీం తృప్తాం దర్పయంతీం పద్మే స్థితా పద్మవర్ణాం తావ్యహోమక్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసామససాంజ్వలంతీం శ్రియం లోకే तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेदस्य दां त्वावृणे आदित्यवर्णे तमसोदजातो वनस्पतिस्तमवृक्षोदबिल्वः उभयमां देवदगकीर्तिश्च विरणासः प्रातर्भूतोऽस्मिन् कीर्तिवर्धं ददातु मे क्षिप्तिमासामनां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्णासयाम्यहम् अभूतमदबुद्धिं च सर्वारण्डन मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गणेशिनी ईश्वरीं सर्वभूतानां ताविहोमक्वये श्रियं श्रीर्मे वजतु अलक्ष्मीर्वेरस्यतु मनसक्कममागोजं वाजस्तत्यवशीमहि पशूनागं रूपमन्यस्य महिः श्रीशयतां यशः कर्धमेन प्रजाभूता महि सम्भवगर्धम श्रियं वासजने कुले मातरं पद्ममालिनी आपश्रुदन्तु स्निग्धादिचिक्लीरवसमे गृहे यजदेवेनो आवह आर्द्रां यत्करणीयष्टं सुवर्णां हेमवारिणीं चन्द्राविरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनमगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदाशोश्वार्विन्देयं पुरुषारहं చెప్పండి महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्। मांगल्यगौरी देवतायै नमः। धूपमाग्रापयामि, दीपं दर्शयामि, धूपदीप आनन्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि। मंगलनीराजनम् अम्मवार्जन कोटया मंगलनीराजनं सन्दर्शयामि। गोविंदा उपचार पूजां समर्पयामि, नमस्करोमि। సంబంధాలు చక్కగా వారి అనుగ్రహంతో నిశ్చయమవుతాయి. లేని పక్షంలో చక్కటి మంచి సంబంధాలు కలుగుతాయి. లేదంటే ఈ మధ్య వివాహమైంది, వారి యొక్క అన్యోన్యత వారిలాగా చక్కగా వర్ధిల్లుతుంది. లేదంటే మేము ఎప్పటి నుంచో కాపురం చేస్తున్నాం, అన్యోన్య దాంపత్యం చక్కగా జరుగుతుంది. ఆ మాంగళ్య సూత్రాన్ని దండం పెట్టుకోవడం వల్ల జరిగే ఈ యొక్క శుభ మంచి వ్యవహారాలన్నీ కూడా ఇలా జరుగుతాయి. నమస్కారం చేసుకోవాలి ఆ మాంగళ్యాలని. తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతునా కంటే భద్రాని శుభగే సహజీవ శరదాం శతం. కట్టాలి గట్టి మేడం. ఓం ద్రవందే రాజావరణో ద్రవందేవ బృహస్పతి కృష్ణ రాశం అయం ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యత ఫలసిద్ధిరస్తు. మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంటే భద్రాని శుభగే
దీర్ఘశరదాశ్యతం మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యతా బల సిద్ధిరస్తు. తలంబరాలన్నీ కూడా ఇవ్వండి వేదిక మీదకి. తెచ్చిన తలంబరాలన్నీ కూడా నాకు అప్పచెప్పండి. దక్షిణానామని గృహే మన చిత్తం రోధిన్వాచ సత్యవశీమహి పశూడానురూపమన్యస్య యశస్వీ పుత్రనమ్మయి దయాహనస్య ప్రతిగృహీతా యదా స్త్రీ పృచ్ఛపదాధం త్రియేవేవ ఏవం పశ్యతుప్యాని యజ్ఞస్య కామ్యప్రియః దదామి యజ్ఞవదధి తదేతి వారయతు సంహతిం సత్యం చంద్రమాః ఆదిత్య సత్యబోధాతి అతఃతస్యాదభినయజ్ఞోస్య సద్దక్షిణా. అందరూ చెప్పండి. భక్తామే ప్రజామే కామ సమృద్ధ్యత అక్షతారోపణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. మళ్ళీ చెప్పాలి. బృహస్పతి ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చరాశ్రం. మళ్ళీ చెప్పాలి. యజ్ఞో మే బృహస్పతి ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చరాశ్రుందారయత. తర్వాత శ్రియో అక్షతారోపణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు సుముహూర్తకాలే సూర్యాధీనాం నవానాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్యతా బల సిద్ధిరస్తు. ఒక్కసారి ఈ మంత్రం చెప్పాక అప్పుడు భక్త ప్రజాక సామృజ్యత అంటే భక్తిపూర్వకంగా భార్యాభర్త చేసే ఒక వ్యవహారానికి ఇద్దరు కూడా తలంబరాలు పోసుకునే విధానం ఉంటుంది. తర్వాత పశవోమే కామ సమృద్ధిత మీ యొక్క పశువుల యొక్క అభివృద్ధి. ఇప్పుడు వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి ముఖ్యం ఏంటి? పశు సంపద ఫలం జరుగుతుంది. తర్వాత యజ్ఞోమే కామ సమృద్ధిత. వినాలి. యజ్ఞం చేయాలి అంటే ఒకరే చేసి సరిపోతుందా? ఎంతమంది చేయాలి? ఇద్దరితో చేయాలా? భార్యాభర్త కలిపి దంపతులుగా చేయాలి. కాబట్టి యజ్ఞోమే కామ సమృద్ధ్యత. తర్వాత శ్రియోమే, శ్రియము అంటే ధనధాన్య భోగ అష్టైశ్వర్యాలన్నీ కూడా. అందుకే ఈ రామ కళ్యాణము దేవతా కళ్యాణం చేయడం వల్ల ఏమిటయ్యా వచ్చాయంటే ఎలాంటి మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ రాకుండా, లేదండి 10 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నా అయినా సరే నా మగుడు నా మాట వినట్లా అని, లేదంటే నా భర్త నా మాట వినట్లే, ఈ రకరకాల వ్యవహారాలు ఏవి కూడా మనస్పర్ధలుగా ఉండకూడదు. భార్యాభర్త అంటే భర్తలో బాగానే మాట్లాడు భార్య అని చెప్తాం. అంటే ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ అని చెప్తుంటాం. ఎందుకు? భర్తకు తెలియకుండా భార్యకు తెలియకుండా ఇద్దరిట్లో తెలియకుండా ఎవరు ఆర్థికమైన వ్యవహారాలు చేయకూడదు. తర్వాత కామ వ్యవహారాలు చేయకూడదు. తర్వాత ఇంకా యజ్ఞయాజాల క్రతువులు పూజ పునస్కారాలు ఏవి కూడా చేయకూడదు. దాన ధర్మాలు ఏవి కూడా భార్యకు నష్టం లేకుండా భర్త చేయకూడదు, భర్తకి ఇష్టం లేకుండా భార్య చేయకూడదు. ఏ ధర్మ కార్యాలు చేసినా భార్యాభర్త ఇద్దరు కూడా ఒక మాటగా ఉండి చేయాలి. అప్పుడే అది సఫలీకృతం అవుతుంది. తప్ప భార్యకి ఇష్టం లేకుండా వీడు 1 కోటి రూపాయలు దానం చేసినా, భర్తకి ఇష్టం లేకుండా ఈమె 1,00,000 రూపాయలు దానం చేసినా ఎవరికి ఎలాంటి ఉపయోగము ఉండదు. అందుకే మనస వాచ కర్మణ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు మనసు, వారి మాట, వారి ఆలోచన ఎలా ఉండాలి? రామబాణం లాగా ఉండాలి. ఎలాంటిది రామబాణం? ఒక్కసారి వేస్తే దానికి తిరిగి ఉండదు. అయ్యో అట్లా కాదు ఇట్లా, ఇట్లా కాదు అట్లా అని ఉండవు, ఆప్షన్స్ ఉండవు. అందుకే ఇప్పటి నుంచి మీరందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారు, ఇంకా ఉంటారు భవిష్యత్తులో. కానీ చిన్న చిన్న ఉంటే చిన్న చిన్నవానే చూడండి తప్ప భూతద్దం పెట్టకండి. ఇంత లోక కళ్యాణం కోసం మనం అందరూ కూడా ఇంత జనాలు సమీకరించి చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఈ ఫలాన్ని కేవలం అంత ఖర్చు పెట్టాం, ఇంత అయింది అది కాదు, మనకి ఎంత వచ్చింది ఈ కార్యక్రమం వల్ల అనే దాన్ని దృష్టి పెడదాం. దీనివల్ల సత్ఫలితాలు వస్తాయి. ఆ ఫలాన్ని తీసుకునే మనసు కూడా మనకి ఉండాలి. అందుకే చక్కగా స్వామివారి కళ్యాణం చేశాం. ఇప్పుడు మనందరం ఏం చేయాలి? అక్షతారోపణ చేయాలి. మంత్రపూర్వకంగా మేము చేసేవి చేశాం. ఇప్పుడు ముందుగా భార్యాభర్తలు ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు స్వామివారి ముందర మీ చేతికి ఒక పాల చుక్క వేస్తారు, 2 తుడుచుకోండి. ఇద్దరికి కొద్ది కొద్దిగా బియ్యం ఇస్తారు.
ఇద్దరు కలిపి ఒకేసారి స్వామివారికి ముందు చెల్లించాలి తలంబరాలు, తర్వాత ఆ అమ్మాయికి చెల్లించాలి. లేవండి, ఒకళ్ళ తర్వాత ఒక హడావిడి పడద్దు. ఒక్కసారి పోయించేసాయి, ఎందుకంటే అది చాలా మంది ఉన్నారు, అందరికీ రావాలి అవకాశం. పెట్టుకో చేతులు, మౌత్ పీస్ దగ్గర పెట్టుకో, దగ్గర పెట్టుకో. గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. ఒకసారి వారి ఇవి కూడా సగభాగం దాన్ని కలిపేసేసుకో, సగం సగం వేసేసుకో, అన్ని దీంట్లో మిక్స్ చేసేసుకో. అందరు కూడా అదే దాన్ని ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకో. అందులో ఇంకా తలంబరాలు ఎవరు తెచ్చినా స్వామికి అప్పచెప్పేయండి అమ్మా. ఇదిగో నాన్న, ఇవన్నీ అందరికీ రావాలి చివరి వరకు. స్వామిని చూపించి అమ్మవారికి వేయాలి. మీరు మగవాళ్ళు అమ్మ, మీరు అమ్మవారికి చూపించి స్వామివారికి వేయండి. ఒక్కసారి వేయాలండి, అందరూ సహకరించండి కాస్త. మగవాళ్ళందరూ ఏం చేయాలి? స్వామికి చూపించాలి, అమ్మవారికి వేయాలి. ఆడవాళ్ళు ఏం చేయాలి? స్వామివారికి వేయాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నాన్న బాజా పిడిగడ తలంబరాలు కొట్టయ్యా. నాన్న ఒక్క నిమిషం, అదయ్యాక మళ్ళీ చప్పట్లు కొట్టాలి, పాడగడ గట్టిగా పైన అయిపోయింది. ఉంటే ఇద్దరు కలిసి రావాలి. ఇక్కడ హడావిడి స్టేజీ చిన్నది కాబట్టి సహకరించండి, ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు. అందరికీ ఉంటుంది, చివరి వాళ్ళ కూడా హడావిడి పడద్దు. పాట కంటిన్యూ. ఎవరు చప్పట్లు కొడితే ఇంకా బాగుంటుంది. చప్పట్లు ఒక్క నిమిషం అండి. భక్తుల విజ్ఞప్తి, సీతారామచంద్ర స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవంగా స్వామివారికి
అమ్మవారికి ఎవరైనా కట్నాలు సమర్పించదలుచుకుంటే ఇక్కడ నవకాంతి ఉన్నారు. నవకాంతి పేరు మీ పేరు వివరాలు చెప్పి ఈ కట్నం ఎంత వారికి చెల్లించేయండి. స్వామివారి చెల్లించే కట్నము ఇవన్నీ కూడా మన కాలనీ వృత్తికి స్వామివారి కోసం వాడుతున్నాం. కట్నాలన్నీ కూడా వారికి సమర్పించవచ్చు. అయ్యా ఇంకొక మాట, ఈ కట్నాలు సమర్పించడంలో జేబులో డబ్బులు లేకపోతే క్యూఆర్ కోడ్ కూడా ఉంది, ఫోన్ పే గూగుల్ పే కూడా ఉంది. మీరు ఇబ్బంది పడక్కర్లా. మీరు ఎంత శక్తి అనుసారం ఉందో అది కూడా సమర్పించవచ్చు. అది రూపాయ, 100 రూపాయల, 1,00,000 రూపాయల మీ ఇష్టం. డబ్బులు చిల్లర అక్కర్లా. నెట్ బ్యాంకింగ్ సౌకర్యం ఉంది. అలా నువ్వే పెట్టుకో, నీ స్కానర్ చూపించుకో. ఏదో పే చేస్తారు కానీ ఒక క్యూఆర్ కోడ్ పెట్టండి అక్కడ. నా తీసుకొస్తా, ఆఫీస్లో ఉంది నాకు. ఫాస్ట్ కానీ మీకు చాలా భక్తులు ఉన్నారు, రావాలి. ఎక్కువ టైం కేటాయించకండి మండపం మీద. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం జరిగింది అంటే ఇది కేవలం ఒక వారం రోజుల్లో అనుకుని చేసిన కార్యక్రమం. దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరు, ఇప్పుడు ఆ పేరు చెప్పాలని చాలా పెద్ద లిస్ట్, చిన్న పెద్ద అందరి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాం. ఒక వారంలోనే అనుకుంటే ఇంత గొప్పగా చేశామంటే ఈసారి నుంచి గట్టిగా అనుకుంటే ఇంకా ఘనంగా చేసే అవకాశం ఉంది ముందు రోజుల్లో. కాబట్టి మీ సహాయ సహకారాలు ఇలానే ఉండాలి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా దిగ్విజయం చేయాలి. ప్రతి ఒక్క కాలనీ భక్తులందరికీ విరాళాలు సమర్పించిన భక్తులు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ప్రతి ఇంట్లో ఉండే అందరి సభ్యులకు పేరు పేరుగా కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. శుభం.
అధ్యక్షులు యాదిరెడ్డి గారు, కాలనీ పెద్దలు, అసోసియేషన్ సభ్యులు, మా మహిళా సోదరి అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. తప్పకుండా ఇంకా దినదిన అభివృద్ధి చెంది మన జకిడి కాలనీ కూడా అన్ని కాలనీలాగా అభివృద్ధికి నోచుకోవాలని ఆ శ్రీరాముని వేడుకుంటున్నాను. మనకేంటంటే అవుట్స్కట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి జిహెచ్ఎంసీ నిధుల కొరత కూడా ఉంది కాబట్టి కొంచెం అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్నాం. తప్పకుండా తొందరలోనే అక్కడికి వెళ్ళి బృందావన్ మీడియంస్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మన మెడికల్ షాప్ వరకు డ్రైనేజ్ తొందరలోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను జస్ట్ 3 days బ్యాక్ ఆఫీసర్స్ మేము అందరం వచ్చాను. చిన్న ఎలక్షన్ కోడ్ ఏదో చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఉందని మీకు కూడా ఎవరు చెప్పలేకపోయినాం. ఒక 1 week 10 days లోపల వర్క్ స్టార్ట్ చేయమని కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. ఇటు నేను కానీ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఇంకా అధికార పార్టీకి సంబంధించిన కానీ అందరం కూడా ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పినాం. తొందరలోనే స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పి నేను తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీరామ్. శుభం శుభమస్తు. అమ్మ రాముల కార్యక్రమం అది అందరితో వేయించాలని. చిన్న దీపాలు ఉన్నాయి, కలశం ఉంది, జాగ్రత్త. అమ్మా కూర్చున్న వాళ్ళందరూ పోసినట్టేనా పోయాలా? అంతే జానకి దోసిత కెంపుల ప్రోవై కెంపుల ప్రోవై రాముని దోసిత నీల పురాసై నీల పురాసై ఆని ముత్యములు తలంబ్రాలుగా ఆని ముత్యముల తలంబ్రాలుగా తిరుగుల మెరసిన శ్రీ సీతారాముల పవన్ అమ్మా ఇంకోసేపు నిల్చోండి ఇక్కడ ఫటాఫట్ కార్యక్రమం అవ్వలేదు. త్వరగా
అలా తీసుకొస్తారేమో పోసేస్తారు. స్వామి కళ్యాణం అయింది కాబట్టి సాయంత్రం 5 గంటలకి స్వామివారి గ్రామోత్సవం జరుగుతుంది. అంటే పల్లకి ఊరేగింపు, స్వామివారి ఊరేగింపు ఉంటుంది. మన కళ్యాణం చేశాక వారి ఊరేగింపులో పాల్గొనడం కూడా అతి ముఖ్యమే. కళ్యాణం చేస్తే అది ఇంతవరకే కదా. వారి గ్రామోత్సవం అంటే అన్ని రోడ్లు ఊరేగింపు జరుగుతుంది. ఆ కార్యక్రమం కూడా చక్కగా పాల్గొనండి, స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందండి. శుభం. చూస్తే మన స్తోత్రం పాట చేసుకుని ఐదు పెట్టేసుకున్నాం. ఎంతవరకైనా ఇంకొక స్వామివారు ఇంకా భక్తులు కట్నాలు సమర్పించే వాళ్ళు అక్కడ మహాభక్తులు కూర్చొని ఉన్నాడు. డబ్బుల రూపంలో కాదు, ఫోన్ పే కానీ గూగుల్ పే కానీ ఇంకా ఏ రూపంలో కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇంకా ఎవరైనా మర్చిపోయి ఉన్నా చక్కగా అక్కడ సమర్పించండి. శక్తి అనుసారం ఇంత అంతా కాదు, మన మనసు ఎలా చెప్తే అలా. దేవుడి కళ్యాణానికి కట్న సమర్పించడం చాలా ఉత్తమం కాబట్టి దీన్ని గమనించండి. అప్పుడే తీసుకెళ్ళలేదు కదా పంచుతారు అమ్మాయి. ఇక్కడ వరకు నేను పోసారా పోయాలా? అలా కానీ త్వరగా ఆలస్యం రావాలి. రాము గారు మీ పిల్లలు ఎక్కడ వేసారా? దంపతులు వచ్చి దంపతులు వచ్చారా? మా తరగతిలో రావాలి. ఇంకా కార్యక్రమం అవ్వలేదు, ఇంకా భోజనాలు చేయాలి, మరి ఆలస్యం చేయకూడదు. ధనం పెట్టుకోవచ్చు అమ్మా అక్కడ వస్తానికి అంటే. చూసుకో.
కందుకూరు రాంబాబు వచ్చాడా? దేవేంద్ర గారు మీరు సమర్పించారా? ఇద్దరు ఏం చేశారు ఇప్పటిదాకా? లాస్ట్ అంట జాగ్రత్త బాబు, కలశం కింద రండి రండి త్వరగా. భక్తులకు మరి ఒకసారి విజ్ఞప్తి, స్వామివారికి కట్నాలు సమర్పించే వాళ్ళు ఉంటే కనుక సమర్పించండి. కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా సాయంత్రం రథోత్సవము, దాన్నే గ్రామోత్సవం అంట. తెలంగాణ శైలిలో బరాత్ అంటారా? పెళ్ళైన పిల్లల్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టాం కదా, ఊరేగింపుగా తీసుకొస్తాం కాబట్టి 5ంటికల్లా వచ్చేయాలి అందరూ కార్యక్రమానికి. మీరందరూ వచ్చాక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం. సాయంత్రం 5 గంటలకు స్వామివారి పల్లకి ఊరేగింపు. పోసావా వాడికి మొహమాట మొహం కొట్టు పెట్టుకోవా? నీకు ముందుగా పానకము వడపప్పు స్వామివారికి నైవేద్యం మరికొన్ని క్షణాలు పెట్టాక మీ అందరికీ అందిస్తా. ఎందుకు పెట్టాలి పానకం వడపప్పు రాములవారి కళ్యాణానికి తెలుసా? ఎందుకు తెలిస్తే తల ఊపితే చెప్పాలి నాకు తెలుసుకో. పానకము అంటే ప్రతి శుభకార్యానికి ఎదుర్కోళ్ళప్పుడు మనం పానకాలు ఇస్తామంటాం కదా, అది ఒక శుభకార్యానికి సంకేతం. నెక్స్ట్ వడపప్పు ఒక్కసారి చేసి దండ సమర్పించేసి దండ దగ్గర రండి. నెక్స్ట్ పూజకాయలు కొట్టేయమ్మా. వెంకటేశ్వర దంపతులు కొబ్బరికాయలు కొట్టి కొబ్బరి చెప్పలు ఒక దాంట్లో కొబ్బరి నీళ్ళు గిన్నెలో పోయాలి. మహానైవేద్యం. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి రే నమః. రాజీవలోచనారవ శివ ప్రేమరాఘవేంద్ర దుర్గవారవ జానకి వల్లభారవ చైత్రారవ జితామిత్రాయ నమః జనార్దనావ విశ్వామిత్రుజ్ఞాన నమః దాంతాయ నమః శరణాత్రాయ మారిప్రవదనాయ నమః వాగ్మినే నమః సత్యవాదే నమః సంకల్పాయ నమః సంకల్పమాస్తవతే నమః ధరాయ నమః సహస్రాయ కౌసలేతాయ నమః కౌశలే నమః విభీషణవర్గాత్రే నమః హరిగోదండహంతాయ సప్తహారవేత్రే నమః దశకీరహరాయ నమః శబరిప్రియాయ నమః అవతారాయ నమః వేదాంతసారాయ వేదాత్మనే నమః పవలోకస్య వైశ్యాయ నమః. కింద దీపాలున్నాయమ్మా చూసుకోండి. త్రిలోకాత్మనే త్రివిక్రమాయ నమః పుణ్యచారిత్ర కీర్తనాయ నమః ధర్మదేవతాకారుణ్యాయ నమః ధ్యాసాభూషణాయ విప్లభక్తాయ నమః వరప్రదాయ వజ్రప్రదాయ నమః ఇదామిత్రాయ నమః జగద్గురువే వృక్షాభాసరసంగీతే నమః చిత్రకూటమహేంద్రే నమః సర్వదేవాదిదేవాయ నమః జీవధారాయ నమః మాయామారిహంత్రే నమః మహాదేవాయ మహాభుజాయ నమః. అందరూ అయిపోయాక అక్కడ చేసేసి అవతల పండు గుర్చేసుకో. వనస్పతిర్భవే దివ్యే నారాహణైః ధూపోయం ప్రతిగృహ్యత బ్రాహ్మణోస్య ముఖమాసీత బాహురాజన్య కుతః ఓరోదనవ్యయత్వైస్యః మధ్యాహం శూద్రో జాయత. ఒకసారి తెర ఏర్పాటు చేయి. నైవేద్యం పెట్టినప్పుడు అంత తెర వేసి నంతరం శుద్ధ ఆచమనంతరం పఠామి. ఒక్కసారి మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం విశ్వామిత్రాంతరంగాయ విజయానగరేపతే భాగ్యానాం పరివాగాయ భవ్య రూపాయ మంగళం నీలాచల నివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే సుభద్రా ప్రాణనాథాయ శ్రీజగన్నాథాయ మంగళం సోత్తిష్టమాలికా వందగంధ బంధురజస్నవే విష్ణుచిత్తదనూజాయ గోదాయ నిత్యమంగళం శ్రీకాంతాయ కళ్యాణనిదయేర్తిరాట్ శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం సర్వమంగళమాంగళ్యే శ్రీ సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నిత్యం శ్రీరస్తు నిత్య సన్మంగళాహారివనంతు ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద రామచంద్ర వరదమోస్తయే పుంసామోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం విశ్వామిత్రాంతరంగాయ విజయానగరేపతే భాగ్యానాం పరివాగాయ భవ్య రూపాయ మంగళం
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्रीजगन्नाथाय मङ्गलम् सोत्तिष्ठमालिका वन्दखण्डबन्धुरविष्णवे विष्णुचित्ततनूजाय गोदाय नित्यमङ्गलम् श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेत्तिरात् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्रे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नित्यं श्रीरस्तु नित्यसन्मङ्गलाहारिवरन्तु ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద రామచంద్ర వరద గోవింద జై శ్రీరామ్ విశ్వం నారాయణం దేవమక్షరం పరమం పదం విశ్వదః పరమాం నిత్యం విశ్వం నారాయణగం హరిం విశ్వమేవేదం పురుష సద్విశ్వముపజీవతి పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరగం శాశ్వతగం శివమచ్యుతం నారాయణం మహాజ్ఞేయం విశ్వాత్మానం పరాయణం అగ్నిధూముఖం అధో నిశ్యావిదస్యాంతే నాభ్యాముపరితిష్టతి జ్వాలమాలాకులం భాతి విశ్వస్యాయతనం మహదో సంతతగం శిలాభిస్థిలం పత్యాకోశసన్నిభం తస్యాంతే సుశురగం సూక్ష్మం తస్మిన్ ఓగ్రభవ్యభజంతిష్టన్నాహారమదరః కవిః తిర్యకోఢవిసాయస్మయస్తస్య సంతతా సంతాపయతి స్వం దేహమావాదలమస్తకః తస్య మధ్యే వన్నిశిఖా నీయోర్ధ్వా వ్యవస్థితః నీలతో యత మధ్యస్థాత్ విద్యుల్లేఖే బభాస్వరా నీవారశోకవత్తన్వీ పీతాభాస్వస్య నోపమా తస్యాశిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః సబ్రహ్మ సశివः స హరిశ్చేంద్రः సూక్ష్మः పరమస్వరాట్ రాజాధిరాజాయ ప్రసక్ష్య సాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః ఓం తద్బ్రహ్మా ఓం తద్వాయుః ఓం తదాత్మా ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వం ఓం తత్పురోర్నమః లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూతసమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాం పురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధబ్రహ్మేంద్రగంగాధరాం వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సృజాం వందే ముకుందప్రియాం శుద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీ సరస్వతి శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా పరాం కుశోపాశమభీతి ముద్రాం కరైర్వహంతీం కమలాసనస్థాం బాలార్కకోటిప్రతిభాం త్రినేత్రాం భజేహమంబాం జగదీశ్వరీం తాం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే సద్యో జాతం ప్రపద్యామి సద్యో జాతాయ వై నమో నమః భవే భవేనాతి భవే భవస్వమాం భవోద్భవాయ నమః వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః కాలాయ నమః కలవికరణాయ నమో బలవికరణాయ నమో బలాయ నమో బలప్రమథనాయ నమః సర్వభూతదమనాయ నమో మనోన్మనాయ నమః అఘోరేభ్యో దఘోరేభ్యో ఘోరఘోరధరేభ్యః सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वपदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् జనార్దన చెప్పాలందరూ కూడా మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన యత్కురుతంతు మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన శ్రీరామనవమి శుభపర్వదినే శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి సందేవదేవోత్తమాయ భావజాగిరివరాయ భావే మంగళం
विमलरूपाय विविधवेद्यान्तवेद्याय सृजनचित्तकामिताय सुभगमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवन्दनाय अन्तजावाहनाय तुलमङ्गलम् रामदासमृदुलमुदे तामरसनिवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय दिव्यमङ्गलम् दिव्यमङ्गलम् दिव्यमङ्गलम्। जय श्री राम 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 जय श्री राम। श्री आरोग्यदास भगवत संपूर्ण अनुग्रह प्राप्तिरस्तु इष्ट संपत्तिस्तु इच्छे अंदर कोड इच्छेసి నానా పండు తినండి देवदेवतमाय भावजागिरिवराय भावे मङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेद्यान्तवेद्याय सृजनचित्तकामिताय सुभगमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवन्दनाय अन्तजावाहनाय तुलमङ्गलम् रामदासमृदुलमुदे तामरसनिवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय दिव्यमङ्गलम् दिव्यमङ्गलम् दिव्यमङ्गलम्। जय श्री राम 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 जय श्री राम। श्री आरोग्यदास भगवत संपूर्ण अनुग्रह प्राप्तिरस्तु इष्ट संपत्तिस्तु इच्छे अंदर कोड इच्छेసి నానా పండు తినండి। सिद्ध्यर्थम अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन तिरुकल्याण महोत्सवेन यदाशक्ति आराधनं समर्पयामि पूजयन्तु।